ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب بلیٹن میں بات کرتے ہیں گرین ٹاؤن پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے۔ 16 سال پہلے ماں بیٹی کے اغوا کیس کے تمام ملزمان کے فوت ہونے پر اس وقت FIR میں نامزد 7 سالہ بچی کو 23 سال کے ہونے پر گرفتار کر کے جیل بھیجوا دیا گیا۔ بتا رہے ہیں شاہین عتیق اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل سیشن جج جاوید اقبال وڑائچ کی عدالت میں شاردہ کی ایک ایسی ملزمہ راشدہ کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی گئی، جس پر الزام تھا کہ 1999 میں جب وہ 7 سال کی تھی، اس نے ایک خاتون زرینہ اور اس کی بیٹی 1.5 سالہ فاطمہ کو ملزمان اشرف اور یوسف وغیرہ کے ساتھ مل کر اغوا کیا تھا۔ گرین ٹاؤن پولیس نے اپنی کارکردگی دکھانے کی خاطر اس وقت کی 7 سالہ بچی راشدہ کو 23 سال کی ہونے پر شاردہ کے علاقے میں چھاپہ مار کر گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ عدالت میں راشدہ کی بہن بشرا بہن کی ضمانت کے لیے پیش ہوئی، جس نے عدالت کو بتایا کہ گرین ٹاؤن پولیس ان کے گھر میں جب گرفتاری کے لیے داخل ہوئی، اس وقت ان کے ساتھ کوئی لیڈیز پولیس نہیں تھی۔ وہ ہمارے گھر آئے ہیں، لیڈیز بھی نہیں تھی ساتھ، صرف پولیس ہی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، انہوں نے مارا بھی ہمیں اور زبردستی اٹھا کے ہمیں گرین ٹاؤن تھانہ میں لے گئے۔ عدالت میں وہ بچی بھی موجود تھی جس کے اغوا کے الزام میں راشدہ کو گرفتار کیا گیا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ مینوں کسی نے نہیں اغوا کیتا، مینوں پھپھو نے اشرف نے انہوں نے پالیا پوسیا، انہوں نے ساڈے تے جھوٹا پرچہ کیتا۔ عدالت میں وکیل صفدر سعید ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ اس کیس کے تمام ملزمان فوت ہو چکے ہیں، پولیس نے کارروائی ڈالنے کی خاطر یہ کارروائی کی ہے۔ اس میں اشرف، شکرم، اجاز، پپو، شمیم، ایوری تھنگ ہر بندہ فوت ہو گیا ہوا اس میں۔ انہیں اب یہی بچی نظر آئی کہ انہوں نے فورس بھی ان کے گھر میں وداؤٹ لیڈی پولیس۔ ایڈیشنل سیشن جج جاوید اقبال وڑائچ نے درخواست ضمانت پر گرین ٹاؤن پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ کیمرہ مین خواجہ فہیم کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی اور پولیس کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے مزنگ کے علاقے میں پکڑے جانے والی گیس چوری کا مقدمہ تھانہ کاہنہ میں درج کروا دیا گیا۔ باغبان پورہ سرکل پولیس نے معاملے کی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے شہر میں گیس چوری کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس کے تحت مختلف علاقوں میں مقدمات بھی درج کروائے جاتے رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی کی جانب سے تھانوں میں مقدمات تو درج کروا دیے گئے ہیں، لیکن ان کی تفتیش میں سوئی گیس حکام کی عدم دلچسپی کی وجہ سے پولیس کو مشکلات درپیش ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے بجلی چوری کیس کی تحقیقات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ 20 روز گزر جانے کے باوجود بھی سافٹ ویئر کی مدد سے بجلی چوری کرنے والے سبز آزاد کے ممتاز احمد کے خلاف مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو ارشد رفیق کی ہدایت پر شہر میں بجلی چوری کے خلاف آپریشن جاری ہے، لیکن بعض مقامات پر مقدمات کا اندراج نہ ہونے کی وجہ سے کارروائیاں بے سود ثابت ہونے لگیں۔ 23 جنوری کو لیسکو سید پور سب ڈویژن کے علاقے 205A سبزازار میں سافٹ ویئر کی مدد سے بجلی چوری پکڑی گئی تھی، جس کا تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مختلف رہائشی اسکیموں میں واقع 34 کمرشل اور رہائشی پلاٹس مجموعی طور پر 20 کروڑ روپے سے زائد رقم میں نیلام کر دیے۔ نیلام عام LDA کمیونٹی سینٹر 239A نیو مسلم ٹاؤن نزد ایوبیا مارکیٹ میں منعقد ہوا، جس کی نگرانی LDA کی نیلامی کمیٹی کے اراکین نے کی۔ ڈائریکٹر فائنانس ظہیر اصغر رانا، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ سائرہ عمر، اکبر نقئی، وسیم عباس اور ندیم عباس بھنگو، ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ 1 عمران رضا عباسی اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انسانی جھنڈا بنانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ گینیس کے نمائندوں نے بھی تیاریوں کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ عامر رضا خان کی یہ رپورٹ۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں مختلف سکولز کے 30,000 طلبہ 15 فروری کو دنیا کا سب سے بڑا انسانی قومی جھنڈا بنا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی تیاریوں کے لیے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والی فل ڈریس ریہرسل میں 30,000 سے زائد طلبہ شرکت کریں گے۔ ریہرسل کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل عثمان انور کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے ان بچوں کے ذریعے ورلڈ ریکارڈ بنانے کا جو کام ان کے سپرد کیا ہے وہ ایمانداری سے اسے مکمل کریں گے۔ ہم ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم بہت سی اچھی راسد کریں گے، جس کے مطابق ہم بہت سے اسکولوں میں بہت سے طلبہ اور اساتذہ کرام آئے ہیں۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ ورلڈ کپ بنانے جا رہے ہیں اور اچھا محسوس ہوگا، دوست بھی آئے ہوئے ہیں۔ جھنڈے کا اعزاز حاصل کرنے والے تمام طلبہ قومی ہیرو ہیں جو قومی فریضہ سمجھ کر اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریکارڈ بنانے کا کام ان کے لیے اعزاز ہے اور انہیں تمام سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ پوری قوم کی چیز پتہ چل رہی ہے کہ ہم بہت ڈسپلن قوم ہیں اور ہم بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہمیں یہ موقع گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں۔
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इन इवेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इस बैन अल-अक़वामी इदारे के नुमाइंदे मिस्टर लियू ने भी बच्चों की जानिब से की जाने वाली प्रैक्टिस को सराहा। Preparation so far very professional. I see good spirit here, and I'm sure that a new world record can actually be broken on Saturday. पंजाब यूथ फेस्टिवल की इंतजामिया ने इस साल 100 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड ब्रेक करने के अज़्म का इजहार किया है, जिसमें से एक एजाज दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाने का भी है। दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाने के लिए लाहौरी बच्चों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये झंडा हफ्ते के रोज बनाया जाएगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्राई फ्लावर्स की नुमाइश के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में तालिबात ने रंगों की मदद से दिलकश पेंटिंग्स बनाई। अकमल सोमरो से जानते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल के हवाले से मुनक्किद होने वाले ड्राई फ्लावर की नुमाइश के मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी, क्वीन मैरी कॉलेज, लाहौर कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, GCU, UET, एजुकेशन यूनिवर्सिटी समेत 45 तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा ने खुश्क फूलों और पत्तों की मदद से दिलकश डिजाइन बनाकर खूब दाद वसूल की, जबकि तालिबात सादा शर्ट्स पर यूथ फेस्टिवल और सकाफत से मुतल्लिका आराइशी पेंटिंग्स भी बनाती रहीं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आके अपनी एबिलिटीज़ को शो करने का, और सब लोग काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। फेस्टिवल इज़ क्वाइट गुड और अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तलबा का कहना है कि रोज़मर्रा की तालीमी मसरूफियात से हटकर अपनी पसंद का काम करने से वो खूब लुत्फ अंदोज होते हैं और इससे उनकी सलाहियतों में भी निखार पैदा होता है। मैंने पीस एंड सोसाइटी मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर से मैंने ये बनाया, और इसमें ये बताया गया है हमें मतलब लड़ाई झगड़े से हमें दूर रहना चाहिए। काफ़ी कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी इंटरैक्टिव माहौल भी है। तलबा के मुताबिक लाहौर के अहम तालीमी इदारों की शिरकत से अगरचे मुकाबला सख्त हो गया है, ताहम उन्होंने मुकाबले के दौरान एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। पुलिस की जानिब से DSP के ओहदे पर तरक्की के लिए 135 इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड IG दफ्तर को भिजवाया है। इन इंस्पेक्टर्स में 3 ऐसे इंस्पेक्टर्स के नाम भी शामिल हैं जो पिछले 24 साल से इंस्पेक्टर के ओहदे पर ही काम कर रहे हैं। सूबे में DSP की 250 से ज़ायद सीटें खाली हैं। उनको पुर करने के लिए IG पंजाब खान बेग ने महकमाना प्रमोशन कमेटी को जल्द वर्किंग करने की हिदायत की है। इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की के लिए 2013 इंस्पेक्टर्स के नामों की इब्तदाई फहरिस्त मुरतब की गई है। लाहौर पुलिस ने 135 इंस्पेक्टर्स के नाम भिजवाए हैं। नॉर्वे के सफीर सिसिलिया लैंडसवर्क ने अंदरून दिल्ली गेट में वाक़े शाही हमाम और मस्जिद वजीर खान का दौरा किया। वहाँ जारी तामीर नौ के काम का जायजा लिया और लाहौर के तारीखी विरसे की तारीफ की। रजा सैदी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में नॉर्वे की सफीर सिसिलिया लैंडसवर्क जुमेरात के सुबह अंदरून दिल्ली गेट पहुंची, जहां सबसे पहले उन्होंने शाही हमाम का दौरा किया। शाही हमाम की पंजाब हुकूमत, वर्ल्ड बैंक, नॉर्वेजियन एम्बेसी और आगा खान कल्चर सर्विस के शराक से तामीर नौ की जा रही है। नॉर्वेजियन सफीर को सबसे पहले आगा खान कल्चर सर्विस के नुमाइंदों ने ब्रीफिंग दी। शाही हमाम की तामीर के हवाले से नॉर्वेजियन सफीर का कहना था कि वो शाही हमाम में होने वाले तमाम तर काम से मुतमईन है। Now this time looking at the old historic places of Lahore, we have seen some very thorough work being done here, really, and experts are presenting it to me how they really look down to the very ground of things, doing a proper work since really to make sure that what preservation work is being done here is really done for the future, for the long-term future. नॉर्वेजियन सफीर को शाही हमाम के मुख्तलिफ चेंबर्स का दौरा कराया गया और उनके हवाले से आगाही भी दी गई। नॉर्वे की हुकूमत ने 4 माह कबल 3.5 करोड़ के फंड्स इस प्रोजेक्ट के लिए जारी किए थे। इस प्रोजेक्ट के हवाले से DG वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी का कहना था कि शाही हमाम की तामीर नौ का काम जारी है और जल्द ही सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। ये नॉर्वेजियन एम्बेसडर जो आई हैं, ये शाही हमाम जो हमारा एक विरासत है, हमारी एक बिल्डिंग है, इसमें नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने कुछ 3.5 करोड़ रुपयों के करीब एक फ़ंड जो है मुहैया किया 4 माह पहले। उस काम की आज प्रोग्रेस देखने आई हैं। नॉर्वेजियन सफीर को गली सुरजन सिंह का भी दौरा कराया गया, जिसे इस प्रोजेक्ट की मुनासबत से मॉडल स्ट्रीट बनाया गया है। आखिर में सिसिलिया लैंडसवर्क को मुगलिया फन तामीर की शाहकार मस्जिद वजीर खान दिखाई गई, जिस पर वो दाद दिए बगैर ना रह सकी। Beautiful mosque I've ever seen. I mean, there's nothing like it, I think, in the world. So it has history, it has beauty. It's surrounded by an old city, so it has, you know, the flavor of culture and everything. So it's a big privilege to be here. नॉर्वे की सफीर ने जहां शाही हमाम में जारी काम को सराहा, वहीं उन्होंने लाहौर की तारीख और विरसे की भी तारीफ की।
कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ रजा जैदी, सिटी 42। नॉर्वेजियन सफीर जेस्लिया लैंडजोरिक ने लाहौर अजायब घर का दौरा किया। उन्होंने गंधाना आर्ट और मुगलिया दौर के तारीखी और कीमती नवाजरात को खूब सराहते हुए एक मरतबा फिर म्यूजियम देखने की ख्वाहिश जाहिर की। दौरे लाहौर पर आई नॉर्वेजियन सफीर ने अजायब घर का दौरा किया। जेस्लिया लैंडजोरिक ने अजायब घर में रखे गए नवाजरात में गहरी दिलचस्पी ली। मुगलिया दौर के नवाजरात उनकी तवज्जो का मरकज बने रहे। I've been waiting very long to see the museum because it's been under renovations when I've been there previously, so I'm very glad that I finally got the time to see some of it. Unfortunately, I didn't have enough time to see everything, so I have to come back because it's a very rich museum. So, fantastic collection of really old history, and again, it shows the rich culture of this country that you base today's culture on. Really, this is what this museum is showing. It's fantastic. डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले हमजा अहमद ने इस्लाम कबूल करने के बाद पहली बार पाकिस्तानी बीवी के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया। डेनमार्क वफ़द में मेडिकल एडवाइज़र हमजा अहमद और उनकी अहलिया काशिफा अहमद, बेटी मलिका ने भी शाही किला का दौरा किया। इस मौके पर क्यूरेटर शाही किला इकबाल खान, सेक्रेटरी जनरल एम्प्लॉइज यूनियन अब्दुल वहीद खान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन गुलाम मुहय्युद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी शकील अहमद भी मौजूद थे। इकबाल खान ने डेनमार्क के वफ़द को शाही किला की सकाफत और तारीख के बारे में बताया। It's my first time here. Of course, it's very different from Denmark, where I come from. But I think it's been a tremendous experience. I think Islamic culture is very nice. I mean, it's built on love and respect and peace. सूबाई वज़ीर एक्साइज मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा है कि मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुतल्लिका इदारों को बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इदारों से तरबियत दिलाई जाएगी। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेली इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट और नॉर्दर्न मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के सीनियर ट्रेड कमिश्नर पैट्रिक केरन्स, जनरल मैनेजर TDCP अफशा इम्तियाज किरण, मैनेजर मोहम्मद नदीम बट, डेप्यूटी जनरल मैनेजर साकिब रशीद और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। दुनिया भर के क्रिकेट ग्राउंड्स में बैट चलाने वाले उमर अकमल अपने ही मुल्क की सड़कों पर शायद अब गाड़ी नहीं चला पाएंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मनसूखी का नोटिस भिजवा दिया है। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल का 12 रोज का बिल फिरदौस मार्केट चौक पर इशारे की खिलाफ वर्जी करने पर वार्डन जीशान से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज हुआ और वो गिरफ्तार भी हुए। हमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मॉडल टाउन ने इन राइटिंग ये भिजवाया था कि उमर अकमल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है या सस्पेंड या मनसूख किया जाए। उस सिलसिला में हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आज उन्हें पहला नोटिस जारी किया है और ये एक हमारी लीगल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लाइसेंस को मनसूख या सस्पेंड करने से पहले। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग फेस्टिवल में तलबा और तालिबात ने रिवायती लिबास ज़ेबे तन करके इलाकाई सकाफत के हुस्न को उजागर किया। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी और कैलाश की सकाफत की भरपूर अक्कासी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। इस इवेंट का अहवाल बता रहे हैं एजाज वसीम बाकरी। रायवेंड रोड पर वाक़ सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मुनक्किद होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल में तलबा और तलबात भरपूर तैयारी के साथ शरीक हुए। फेस्टिवल की खास बात मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों की सकाफत का अमली मुजाहरा था। मुख्तलिफ इलाकाई लिबास ज़ेब तन किए तलबा और तलबात ने कैंपस को रंग और नूर में नहला दिया। फेस्टिवल के दौरान इलाकाई धुनों पर तलबा ने भरपूर अंदाज में रक्स करके इवेंट को मजीद खूबसूरत बना दिया। यहाँ पे मेरा पहला ही सेमेस्टर है, लेकिन जब भी मैं आया हूँ तो बस पढ़ाई। लेकिन अब इस कल्चर में आकर हमने बहुत अच्छा महसूस किया है, वो बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत इंजॉय किया। आज हम बलोच कल्चर को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। स्टडीज़ तो सारा साल चलती रहती है और एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम खुल के इंजॉय कर सकें। पंजाब के देहातों के रवायती अंदाज भी फेस्टिवल में पूरी आबोताब से नजर आए। तालिबात ने तांगा और ट्रैक्टर पर सवारी के मजे लूटने के साथ साथ रवायती स्टॉल्स पर तस्वीर भी बनवाई। पूरा स्टॉल रेडी किया है कैलाश कल्चर और बलोच कल्चर, और मैं खुद आज बलोची ड्रेसअप हूँ और बहुत मज़ा आया। एक अलग हम लोगों को इन्वायरमेंट मिला। हम लोगों ने कश्मीर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैंने गेटअप भी कश्मीरी वाला किया हुआ है, तो रिलैक्सेशन होती है देख के। मतलब माहौल इतना अच्छा लग नहीं रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी है। रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेब तन किए मुस्कुराते चेहरों के साथ तलबा और तालिबात ने इलाकाई डिशेज और लजीज खानों से भी खूब लुत्फ उठाया।
سپیریئر یونیورسٹی کے اسپرنگ فیسٹیول میں طلبہ و طالبات نے نہ صرف پاکستان کے تمام کلچر کی بھرپور نمائندگی کی بلکہ نظر انداز ہونے والی ثقافت کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ اعجاز وسیم باقری، سٹی ماڈل گرلز ہائی اسکول اقبال ٹاؤن میں سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات نے 50 میٹر فروگ ریس اور پی ٹی شو میں بھرپور انداز میں شرکت کی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع LDA ماڈل گرلز ہائی اسکول میں منعقد ہونے والے سالانہ سپورٹس ڈے میں ہیڈ مسٹرس نسرین طارق اور مسرت جہاں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ طالبات نے ویلکم سانگ، پی ٹی شو، ایروبکس ریلے ریس اور فروگ ریس میں حصہ لیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ وہ کھیلوں میں حصہ لے کر بہت خوش ہیں۔ ہیڈ مسٹرس نسرین طارق کا کہنا تھا کہ طلبہ کے نتائج میں بہتری لانے کے لیے اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔ تقریب کے اختتام پر مختلف گیمز میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ طلائع سب اسکول کے سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد وابڈا سپورٹس کمپلیکس میں کیا گیا۔ طلباء و طالبات نے ایروبکس، ریلے ریس اور رسہ کشی سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لیا۔ جنید ریاض کی یہ رپورٹ۔ وابڈا سپورٹس کمپلیکس میں دی لائسیم اسکول کے منعقد ہونے والے سالانہ سپورٹس ڈے میں 4 برانچز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر سکولز عمر عزیز، خالد بھٹی اور تحسین زارا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات سمیت والدین کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ طلباء و طالبات نے 50 میٹر ریس، فروگ ریس، ریلے ریس میں حصہ لیا اور ایروبکس کا شاندار مظاہرہ کیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں سالانہ کھیلوں کے انعقاد سے انہیں تفریح کا موقع ملتا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا، ایسی گیمز ہونی چاہیے، اس سے بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اینڈ وی آر انجوائنگ اے لاٹ ود آور فرینڈس۔ ہماری کافی گیمز ہوئی اور ہمیں کافی مزہ آیا اور اس طرح کی گیمز ہونی جس سے کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے۔ آج ہمارے اسکول میں گیمز کافی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے، اس سے وہ لوگ کچھ سیکھتے ہیں۔ ڈائریکٹر سکولز عمر عزیز اور خالد بھٹی کا کہنا تھا کہ گیمز طلبہ میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، جس سے وہ پڑھائی میں بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوارڈینیشن ہے جس میں سٹاف اپنی ڈسپلن شو کرتا ہے اور سٹوڈنٹس میں وہ ڈسپلن جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے اور اس میں انکلکیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ بچوں کی صحت اور ان کی یہ سپورٹس کو اگنور کریں گے تو ان کے ایکڈیمک رزلٹس اس کے مطابق اچھے نہیں آئیں گے۔ دی لائسیم اسکول میں سالانہ سپورٹس ڈے کے انعقاد سے طلبہ کو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے کا موقع ملا، جس سے نہ صرف طلبہ بلکہ ان کے والدین بھی خوش ہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے پنجاب یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے۔ اور ناظرین بلیٹن میں بات کریں گے پنجاب یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول نے جہاں کھیلوں کو فروغ دیا ہے، وہیں اس فیسٹیول نے گلیوں بازاروں میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سطح کا کھلاڑی بنا دیا ہے۔ وہ کس طرح یہ بتا رہے ہیں عامر رضا خان اپنی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسٹیڈیم میں ہونے والے لاہور ڈویژن انٹر ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں لاہور، شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ایتھلیٹکس میٹ میں لاہور نے پہلی اور ننکانہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایتھلیٹکس میٹ کے انچارج کوچ فضل بٹ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے یوتھ فیسٹیول کے ذریعے نئے کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کیے ہیں۔ میں میاں شہباز شریف صاحب کو، میاں حمزہ شہباز کو اور میاں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گراس لیول پہ کام کروا کے یہ اچھا کام کیا ہے۔ ایتھلیٹکس میٹ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں نے بھی اسپورٹ فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ اس فیسٹیول نے انہیں انٹرنیشنل ایتھلیٹ بنا دیا۔ بڑے چھوٹے لیول سے پلیئر اٹھ کے آ رہے ہیں اور اچھے لیول پہ کھیل رہے ہیں، اس کا فیوچر میں بڑا اچھا بینیفٹ ہوگا ایتھلیٹکس کے لیے اور باقی سب اسپورٹس کے لیے۔ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں جی، اور کیش پرائز بھی اچھا مل رہا ہے۔ ایتھلیٹکس کو کھیلوں کی ماں کہا جاتا ہے اور یوتھ فیسٹیول میں اس کھیل میں کافی سخت مقابلے دیکھنے میں آئے۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے عام آدمی کو بھی کھیلوں سے آشنائی فراہم کی ہے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے ڈویژن مرحلے میں لاہور ڈسٹرکٹ نے ننکانہ کو شکست دے کر باسکٹ بال ایونٹ جیت لیا۔ ریلوے گراؤنڈ باسکٹ بال کورٹ میں کھیلے جانے والے ایونٹ میں لاہور ڈویژن کی تمام ڈسٹرکٹس شیخو پورہ، قصور، ننکانہ اور لاہور کی ٹیموں نے شرکت کی۔ لاہور اور ننکانہ صاحب کے کھلاڑیوں نے ایونٹ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ایونٹ کے فائنل میں لاہور اور ننکانہ صاحب کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں، جس میں لاہور نے ننکانہ صاحب کو 56 کے مقابلے میں 71 پوائنٹ سے شکست دی۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے نمائندے مسٹر لیو نے کہا ہے کہ انہیں پاکستان کے بارے میں ڈرایا گیا، مگر انہوں نے لاہوریوں کو بہت محبت کرنے والا پایا۔ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ان کا جذبہ، محنت اور ڈسپلن بھی قابل ستائش ہے۔ لاہور یہ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
प्रोग्राम न्यूज नाइट में यूथ फेस्टिवल के दौरान 100 नए आलमी रिकॉर्ड बनाने पर बातचीत हुई, जिसमें डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उस्मान अनवर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे मिस्टर लियू और सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान ने शिरकत की। मिस्टर लियू ने लाहौर और अहले लाहौर की मदाह सराई के साथ साथ खानों की भी तारीफ की। उन्होंने मेजबान नजम अली खान के एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी फैमिली और दोस्तों ने पाकिस्तान आने से रोका, मगर यहाँ अब वो कह सकते हैं कि मफरूजों और हकीकत में बहुत फर्क होता है। कुछ बातें काबिल तशवीश हैं, मगर मजमूई तौर पर वो लाहौरियों के जज्बों से मुतासिर हुए। डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर का कहना था कि पहले मरहले में 33 और मजमूई तौर पर 100 के करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा इंसानी झंडा बनाने और कौमी तराना गाने के रिकॉर्ड इंडिया और बांग्लादेश ने तोड़े। इस यूथ फेस्टिवल में 30,000 बच्चों के साथ इंसानी झंडा बनाने और 2.25 लाख शहरियों के साथ कौमी तराना पढ़ने के नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जबकि सबसे बड़ा फेस्टिवल करने का अपना ही रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है। उस्मान अनवर का कहना था कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से भी लोग गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर सनदी नुमाइश के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नुमाइश और जॉब फेयर भी मुनक्किद होगा। सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान का कहना था कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ये यूथ फेस्टिवल अपने इंतजामात और प्रोग्रामों के हवाले से बहुत बड़ा है। उन्होंने इस सिलसिले में न सिर्फ शुरका बल्कि मीडिया के जज्बे को भी सराहा। बुलेटिन में यहाँ ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे कि वकला के मौजूदा लाइसेंस मनसूख करके स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। एक बार फिर इस अहम खबर से आपको आगाह करें कि वकला के मौजूदा लाइसेंस मनसूख करके नए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड के लिए पंजाब बार काउंसिल और नादरा के माबैन मुआहिदा भी तय पा गया है। मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, ये एक मुआहदा जो होना जा रहा है, जो नादरा और पंजाब बार काउंसिल के दरमियान ये परसों मुआहदा होगा, वो फार्मती याददाश्त पे दस्तखत होंगे, जिसके बाद पंजाब बार काउंसिल की जानब से जो वकला के लाइसेंस, वकला को वकालत के लाइसेंस जो जारी किए गए हैं, तमाम बतदरीज उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद नादरा और हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से नए स्मार्ट कार्ड जारी होंगे। और ये जो कार्ड जारी होंगे, इसमें उसकी तमाम असनाद जो होंगी BA LLB की, उनकी भी तस्दीक और समेत दीगर जो अहम इसमें इंफॉर्मेशन भी इसमें तस्दीकशुदा इस स्मार्ट कार्ड में होंगी। ज़रा का ये कहना है कि परसों जो ये तकरीब होगी, जिसमें पंजाब बार और नादरा के चेयरमैन के बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आलम मोहम्मद शहबाज शरीफ से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने मुलाकात की और तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल हाइडल डैम्स और अर्बन डेवलपमेंट के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। मॉडल टाउन में मुलाकात करने वाले वफ़द ने एशियाई तरक्याती बैंक के नायब सदर रविनकाई योंग, कंट्री डायरेक्टर विनरली पैच, डिप्टी कंट्री डायरेक्टर न्यान श्यान योंग, सीनियर एडवाइज़र हाउ योंग और सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर साद पिराचा शामिल थे। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर आबपाशी मियाँ यावर ज़मान, मुशीर डॉक्टर एजाज नबी, MPA डॉक्टर आयशा गौस पाशा, चेयरमैन मनसूबा बंदी और ज़राकियात इरफान इलाही, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद जहाज़ेब, सेक्रेटरी आबपाशी मलिक हसन इकबाल और DG LDA अहद खान चीमा भी इस मौका पर मौजूद थे। आवारी होटल में मारूफ कॉलम निगार और अदीब अताउल हक कासमी की 71वीं सालगिरह मनाई गई। आवारी होटल में मुनक्किदा सालगिरह की तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात मोमिन आगा, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान, मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश, अब्दुल रऊफ, सिटी 42 के चीफ एडिटर नवीद चौधरी, जाहिद परवेज, जावेद इकबाल, इंतजार हुसैन और सैयद खुरम के अलावा मोहम्मद अली, शुएब बिन अजीज, मोहसिन शिराजी, डॉक्टर दिलावर शाह और एसोसिएट प्रोफेसर परवेज भी मौजूद थे। रिटायर्ड एयर कमोडोर असिस्टेंट वाइस चेयरमैन बहरिया टाउन एहसन जावेद की नमाज जनाजा जामिया मस्जिद DHA में अदा की गई। रिटायर्ड एयर कमोडोर असिस्टेंट वाइस चेयरमैन बहरिया टाउन एहसन जावेद की नमाज जनाजा DHA जामिया मस्जिद में अदा की गई, जिसमें बहरिया टाउन के आमिर खान, डायरेक्टर डेली पाकिस्तान, कर्नल अली एहसन, कर्नल आबिद एहसन, जस्टिस उमैर आलम, ग्रुप अकाउंट मैनेजर इंटरफ्लो SM तनवीर, बहरिया टाउन से वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमोडोर इलियास, हेड ह्यूमन रिसोर्स खुरम शहजाद, बेस कमांडर लाहौर एयर कमोडोर नईमुर रहमान ने शिरकत की। एपका
एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़ेर तमाम DG एक्साइज के दफ्तर में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। नात ख़्वां हज़रात ने नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के दफ्तर शादमान में एपका यूनिट ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। महफिल में DG ऑफिस के स्टाफ की बड़ी तादाद शरीक थी। महफिल नात में हज़रात कारी गुलाम रसूल, आसिफ अली ज़हूरी, समीर अहमद और काशिफ पत्तारी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश किया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट तनवीर असलम मलिक ने कहा है कि वसाइल न होने के बायस लाहौर में कोई सीवरेज नाला तामीर नहीं हो सका, जबकि शहर की 80% आबादी के सीवरेज नाकास की जरूरत बरसाती नाले पूरी कर रहे हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वजीर तनवीर असलम मलिक ने महकमा हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हवाले से अरकान असेंबली के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि लाहौर में सीवरेज का कोई नाला मौजूद नहीं है, ताहम शहर में सीवरेज के निकास के लिए 14 आउटलेट्स मौजूद हैं, जबकि 11 बरसाती नाले भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मियां नसीर अहमद ने नुक्ता उठाया कि इतनी बड़ी आबादी के शहर में सीवरेज का नाला कब तमीर कर लिया जाएगा, जिस पर सूबाई वजीर का कहना था कि वसाइल न होने के बायस मनसूबा इल्तवा का शिकार है। जमात इस्लामी के डॉक्टर वसीम अख्तर के सवाल के जवाब में सूबाई वजीर ने बताया कि मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत 5 जिला के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिए गए हैं, जबकि LDA ने भी लाहौर का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इजलास के दौरान दुकानों व कारोबारी अदारों का तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। कानून के तहत जिस अदारे में भी खवातीन मुलाजमीन की तादाद 25% से जाहिद होगी, वहाँ पे डे केयर सेंटर का क्याम लाजिम होगा। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना था कि हुकूमत मेट्रो बस और दीगर तरक्याती स्कीमों में पैसे जाया करने के बजाय अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करे, जिस पर सूबाई वजीर कानून और अपोजिशन लीडर के दरमियान नोक-झोंक भी जारी रही। 40 अरब रुपया लगाए, ये 40 अरब रुपया जो है इससे पंजाब के 10 करोड़ आवाम जो है पीने के साफ पानी से महरूम है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आखिरी बात की है, वो बड़ी सच बात की है उन्होंने कि उनका ज़मीर उस वक्त भी मलामत करता था, उनका ज़मीर आज भी मलामत करता है। तो मैं उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ और इजलास में हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन ने तरीके इल्तवाकार का जवाब न मिलने पर अवान का वॉकआउट भी किया, जबकि इजलास में 2 बार कोरम की निशानदेही भी की गई, जिस पे कोरम पूरा किया जाता रहा। कार्रवाई के बाद इजलास जुमे की सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बोर्ड ने 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तहानात की डेट शीट जारी कर दी। लाहौर बोर्ड ने साल 2014 में होने वाले 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तहान की डेट शीट जारी कर दी। डेट शीट के मुताबिक मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप का पहला पर्चा 1 मार्च को फारसी, जबकि साइंस ग्रुप का पहला पर्चा 3 मार्च को अंग्रेजी का होगा। मैट्रिक का आखिरी पर्चा 17 मार्च को मुताला पाकिस्तान का होगा। इसी तरह 9वीं जमात आर्ट्स ग्रुप का फारसी और जियोलॉजी का पहला पर्चा 18 मार्च को, जबकि साइंस ग्रुप का पहला पर्चा 19 मार्च को अंग्रेजी का होगा। गैरिसन जूनियर अकेडमी के ज़ेर एहतमाम सालाना साइंस और आर्ट नुमाइश और कल्चरल मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सातिया खान से जानते हैं। सरवर और कैंट में गैरिसन जूनियर अकेडमी के ज़ेर एहतमाम सालाना साइंस व आर्ट नुमाइश और कल्चरल मेले के मेहमान खसूसी जनरल रिटायर्ड लियाकत अली थे। इस मौके पर प्रिंसिपल वसीमा मुबारक और आर्ट टीचर शाहिदा अहमद समेत असातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तलबा व तालिबात ने घर में इस्तेमाल होने वाली आम और नकारा अशिया को इस महारत से फनपारों में ढाला कि देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। बच्चों को बिल्डअप कर हम इस तरह से करते हैं ताकि बच्चे अपने अंदर का हुनर दिखाएं। मैंने एक पेंटिंग बनाई विंडो सीजन पर, मुझे बहुत मजा आया। पेपर डॉल बनाई थी टिश्यू रोल से और मुझे उसे बनाकर बहुत अच्छा लगा। जनरल रिटायर्ड लियाकत अली ने तकरीब के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों को सलाहियतों के इज़हार और दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिन भर अहम शख्सियात की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहा। कौन हुए रवाना, किसकी हुई आमद, बता रहे हैं नबील रज़ा मलिक।
وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رانا تنویر حسین سمیت تحریک انصاف کے عبدالعلیم خان اسلام آباد میں اپنی اپنی مصروفیات مکمل کرنے کے بعد مختلف پروازوں کے ذریعے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ ادھر ساکھ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران طارق سعید اور ہنا خان کراچی سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ پی آئی اے ملازمین کی یونین پیپلز یونٹی کے اعلیٰ عہدیدار محمد اشرف سمیت رفیق ازمائی اپنی مصروفیات کے سلسلے میں لاہور پہنچ گئے ہیں۔ ابھی جہاں لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین سے ایم ڈی سے، انہوں نے بھی ہمارے کو یقین دہانی کرائی کہ ہم جو ہے اس کو نچکاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری جو ہے پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے تو یہ بھی ہم ان کی بات پہ بھی تھوڑا سا اعتماد تو کر رہے ہیں، لیکن ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کرنا تو پڑے گا جب اگر کوئی بات کہتا ہے، لیکن ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھے، ہمارا عمل جو ہے کنٹینیو جاری ہے۔ قومی ایئر لائن کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اعجاز مظہر پی آئی اے کے معاملات کا جائزہ لینے کراچی سے لاہور پہنچ گئے ہیں، جن کا استقبال قومی ایئر لائن کے افسران منظور حسین جونیئر، مونس نقوی، اشتیاق لون اور علی اصغر زیدی سمیت دیگر عہدیداروں نے کیا۔ ادھر ایئرپورٹ پر رش اور مسافروں کی غفلت کے باعث کم عمر بچے اپنوں سے بچھڑ گئے، تاہم انتظامیہ کی کوششوں سے گمشدہ بچے دوبارہ اپنوں میں گھل مل گئے۔ دوسری جانب اجاس مقدس سے آنے اور جانے والے عمرہ زائرین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اخراجات میں کمی کی جائے۔ وزیر اعظم نو اور وزیر اعلیٰ نو اور جن وزیر نے انہاں دے اج عمرے دے وزیر نے انہاں اگے میں اپیل کرانگا کہ بھی جیڑا ان دی ٹکٹ گھٹ تو گھٹ ریٹ رکھنا اور ہر مسلمان جا کے زیارت کر سکے۔ پاک فوج کے جوانوں کا دستہ افریقی ریاست کانگو میں جاری امن مشن میں شرکت کے لیے خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور سے روانہ ہو گیا ہے۔ کیمرامین عدنان بٹ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ ایڈیشنل سیشن جج عبدالقیوم خان نے پولو کلب ڈے اسکور سے مبینہ طور پر 11 گھوڑے چوری ہونے پر کلب کے صدر عبدالحی اور سیکرٹری اعجاز حسین کے خلاف ایس ایچ او تھانہ ریس کورس کو اندراج مقدمہ کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج عبدالقیوم خان کی عدالت میں پولو کلب کے ممبر ناصر احمد خان نے صدر عبدالحی اور سیکرٹری کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست تائید۔ لاہور ٹریڈرز الائنس کے رہنماؤں کی چیف آرگنائزر صفدر بٹ کی قیادت میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات، جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حصول پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں تاج رہنما سلیم بٹ، وقار حسین، زاہد خان، شاہد بلال، سید احسن بخاری، ملک لیاقت، ملک ندیم، ارشد خان، امجد بٹ اور محمد جاسم سید نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ چودھری فیاض، ملک کلیم، حاجی اعجاز بٹ، رانا محمود اختر، محمد سلیم، امان شاہ، محمد وارث اور شیخ اسرار بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ ویلنٹائن ڈے محبت کرنے والوں میں تحفے بانٹنے کا دن ہے اور خواتین کے لیے ڈائمنڈ سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دکھاتے ہیں آپ کو ایک ایسے فیشن شو کا احوال جس میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ڈائمنڈ جیولری کو ریمپ پر پیش کیا گیا۔ جانتے ہیں مکرم کلیم صاحب۔ ایم ایم عالم روڈ پر واقع ڈماس کے آؤٹ لیٹ پہ ہونے والے فیشن شو میں نامور ماڈلز نے ویلنٹائن کے لیے ڈیزائن کردہ خصوصی جیولری کو زیب تن کر کے خوبصورت کیٹ واک کی۔ موقع پہ محبت کے دن کو منانے والے بڑی تعداد میں دماغ پہنچے اور ڈائمنڈ جیولری سے سجے اس ایونٹ کو بے حد سراہا۔ ویلنٹائن کے گفٹ زیادہ تر ینگسٹرز زیادہ کرتے ہیں نا ایکسچینج، تو وہ پھر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ پروموشن جو چیزیں آتی ہیں وہ بہت کم پرائس میں ہوتی ہیں۔ واو، دماس کا ایونٹ ہمیشہ ویلنٹائنس کا اتنا زبردست ہوتا ہے۔ یہ ایک روبی نے ایک ٹریڈیشن قائم کی ہے جب سے یہ لوگ پاکستان آئے ہیں دماس کو لے کے۔ ہیرے انمول ہوتے ہیں، اگر اس ویلنٹائن پر کسی کا دل جیتنا ہے تو ڈائمنڈ ایسا تحفہ ہے جس سے سخت دل بھی پگھلایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ مکرم کلیم، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر